ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ BS. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳು, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳು, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜನರು ಯಾವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಅವರುಗಳ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಳದ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಏಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನವಡೇಸ್ ದ ಜೆರಂಟಾಲಜಿಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಏಜಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಏಜಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಏಜಿಂಗ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ considerable area in understanding developmental tasks of elderly people. In our culture, there was no such concept where elderly people live separately, or where elderly people will go to the care homes and all. Usually in previous days, usually elderly people used to stay with their children, with their family members like that and all. But now that the trend has been changed, now that the family life has been changed, in that circumstances where the elderly people live, that matters a lot. That's why understanding that the living arrangements for the elderly people is very, very crucial to understand their adjustment and their life. Okay, in that concern, see, usually we have the stereotype attitude towards older adults, like they they live in hospitals, mental hospitals or nursing homes and so on and all, or else old age homes like that and all. Actually, it's not like that. Already I have mentioned that in our culture it was different actually, where the children tend to take care of their parents, aged parents. Okay, such culture was there in our in our land. But now because of the influence of Western civilization and all, modernization, what we call modernization and all, people have changed a lot. In that circumstances, their lifestyle also changed a lot. Okay, so in that sense, these concepts have been emerged, like as I mentioned earlier itself, elderly homes, ಈ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. However, nearly 95% of older adults live in the community. Almost two-thirds of older adults live with family member, spouse, a child, a sibling, for example, and almost 1/3 live alone. There are different types of living arrangements for elderly people. Usually 95% ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅವರ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. 2/3 ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡರ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಲಿವ್ ವಿತ್ ದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೆರಾಸ್ 1/3 ಆಫ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಲೀವ್ ಅಲೋನ್, ಒಬ್ಬರೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವೇರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. Whereas the older people become the greater, are their hearts for living alone. I told you that ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೇರೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇನು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ಲಾರ್ದು, ಆದರೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ಯಾರು ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಬದುಕ್ತಾರೋ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಲೋನ್ಲಿ ಅಥವಾ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ಡು ಅಥವಾ ಆ ಥರದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲೀವ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟಡಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ Rautasolo and others in 2006. They found that the people who live alone tend to feel lonely compared to the people who live with the family members. So, and also
Usually people who live with the family members, they tend to have good health, good happy life compared to the other people, and also their social exchange is there, social life that influence on their health and all. That's why if they will live with the family members, their social interaction and their engagement will be high, so that their health will be good. ಈಗ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿತಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಸ್ಪರ ಅನುಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಭಾಗಿಯಾಗುವಿಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೆರಸ್ ಈ ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ವೃದ್ಧರು ಅಥವಾ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡರ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, because of their physical changes associated with aging mean that some kind of change in living arrangements generally must be made at some point in an individual's later years. ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆಗಳೇನಿದೆ, ಇಂಥ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡರ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಲೀವ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವ್ರುಗಳು ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈಗ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಹೋಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರುಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರುಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಥರದ ಸರ್ವೀಸಸ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಓಲ್ಡರ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ವಾಸದ ಕೊಠಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರನ್ನೇ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಡೆದಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೇ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಅವರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಳದ ಯೋಜನೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ, ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಪರಿ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಅವರ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈಗ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಅವರು ಸೇಫ್ಟಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಮನೇಲಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇರಿಸೋದು, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂತಂತಂದರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಒಂದು ವೆಲ್ಬೀಯಿಂಗ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿಸಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇವರು ತಾವಿರುವಲ್ಲಿಯೇ ಈಗ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ನರ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಹೋಮ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೇ ನರ್ಸ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಇದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 24 ಅವರ್ಸು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನರ್ಸು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಏಡ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಏನು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನರ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಕೇರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಮ್ ಆಫ್ ಕೇರ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು, ವಾಸಸ್ಥಳದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ತೀರಾ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಂತಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಏನು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೋ ಒಂದು ಮನೆಯೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬದುಕೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಸೇವೆಗಳು ದೊರಕುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ CCRC ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಕೇರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಭಾಳ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಏನು CCRC ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೋಮ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೆಡ್ ಎ ಟು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಏಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಲೈಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಸ್ಟೇ ದೇರ್ ಅವರ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಏನೋ ಕೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್. ಈ ಥರದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆ, ಏಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಓಲ್ಡರ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಏಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅನದರ್ ಇದೇನಂತಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅವರು ಏನೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಈಗೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, CCRC ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಮ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಂತ, ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಏಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಮ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೆರಸ್ ಏಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ತಾವಿರುವ ಜಾಗ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೈಕ್ ಏನು ನನಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏನೋ ಅವರಿರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಏನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಏಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ವೃದ್ಧರ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಳದ ಯೋಜನೆಗಳೇನಿದೆ, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಳೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಏನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು ಅಥವಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಎಲ್ಲ ಗುಂಪು ಸೇರಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಏನು ವಾಸಸ್ಥಳದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ವಾಸಸ್ಥಳದ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೃದ್ಧರು ಅವರವರ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರುಗಳು ಏನು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರುಗಳ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ, ಅವರ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಏಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್.
Whereas another important thing we need to understand, ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃದ್ಧರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಅರಿವಿನಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ವೃದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಂದರೆ ವೃದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಇರಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತಂದರೆ 4. ಒಂದು, ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಖರ್ಚು. ಅವರು ದೇ ವೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ಬರ್ಡನ್ ಟು ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. there are so many issues which influence whether they live with their children or not. ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಅವರು ತಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ದೆನ್ ಇನ್ನೆವಿಟಬ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ವಿತ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. like that only. Income, there are two things in income. One thing, if they do not have any other option or independence in their financial facilities, then inevitably they need to live with the children. Otherwise, if they have that financial resources, then also sometimes they need to be with the children. Their financial condition obviously influence whether they live with their adult children or not. Along with that, adult children's characteristics, very very important thing is this. This is that is what their children's characteristics, whether they are supportive, caring, loving. Okay, these things are very important. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಬೇಡವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ನಿಸಿಟಿ, ಏನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೇನಿದೆ, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ವೃದ್ಧರು ವಯಸ್ಸಾದ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಬೇಡವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತವೆ. ಲೈಕ್ ಒಂದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ. ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇವರು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ, ಆ ರೀತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದೆ, ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಎತ್ನಿಸಿಟಿಯು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ issues. Successful aging, another important concept of elderly people, or in the gerontology, in the field of gerontology, that is successful aging. Nowadays this is becoming very important trend, successful aging. ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ as defined by authors John Rowe and Robert Kahn, successful aging has 3 components. One is good physical health, second one is retention of cognitive abilities, and continuing engagement in social and productive activities. These are the 3 important criteria of successful aging as mentioned these authors. ಇವರು ತಿಳಿಸಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ 3 ವಿಚಾರಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತವೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಹೀಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಏಜಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಏಜಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್. Right? Satisfaction, it is completely subjective in nature, so that we cannot tell that this itself is the satisfaction, this itself is the success. Okay, that completely depends on their own perception.
ದೇರ್ ಓನ್ ನೋಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಏನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಏಜಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಯಶಸ್ವಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಯಶಸ್ವಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತೃಪ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಈ ತೃಪ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದಂಥ ವಿಚಾರಾಂಶ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದಂಥ ಅನುಭವ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಅಥವಾ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಅಂಶಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಬಲ್, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸದೃಢವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ಸದೃಢವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಯಶಸ್ವಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಯಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅನ್ನೆಸರ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇಡವಾದಂಥ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಈ ಥರದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಸದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನು ವೃದ್ಧರ ಒಂದು ವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಆಯ್ಕೆಗಳೇನಿದೆ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವರ್ತನೆಗಳೇನಿದೆ, ಇವು ಅವರ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನವನ್ನು ಅಥವಾ ಯಶಸ್ವಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಸದೃಢವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಪೂರ್ವ ವಯಸ್ಕಾವಧಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ಕೆಗಳೇನಿದೆ ಅವು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳೇನಿದೆ, ವಿಕಾಸದ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು ಲೈಕ್ ಪೂರ್ವ ವಯಸ್ಕಾವಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕಾವಧಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಏಜಿಂಗ್. ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಏಜಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಯಶಸ್ವಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಈ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲೋಚನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಇರ್ಬೋದು, ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳೇನಿದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿನ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೀಣಿಸುವಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೀಣಿಸುವಿಕೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Another important thing is here, usually the people who are educated, ಓದಿರೋವಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸು, ಇವ್ರುಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾವೇ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಏಜಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಈಗ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅಥವಾ
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿನ ಜನರ ಒಂದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And many studies have shown that people are elderly people who have that the regular or very often contact with the friends and family members, their happiness, their life satisfaction is high compared to the people who do not contact friends or family members. ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಯಾವ ವೃದ್ಧರು ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರನ್ನು, ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರಾಮವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಸ್ಪರಾನುಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏಕಾಂತ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುರುಪು ಕಂಡುಬಂದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ successful aging is productivity. They should feel themselves that they can produce something, they are still productive. ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಟು ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. But if they involve themselves in such activities, they feel themselves that they are productive. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಏಜಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅಂತ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಮನಗಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಫಲವಾಗಿ ಈ 3 ಆಯಾಮಗಳೇನಿದೆ ಈ 3 ಆಯಾಮಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಜೀವನ ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು, ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಜೀವನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನದ ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಭಾವನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಯಶಸ್ಸೇನಿದೆ ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾಣುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೃದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೋ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಇವರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಏಜಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವೃದ್ಧರು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಳದ ಯೋಜನೆಗಳೇನಿದೆ ಆ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಮ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಕೇರ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ಬದುಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇನಿದೆ, ಆ ಜೀವನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಏಜಿಂಗ್, ಯಶಸ್ವಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸದೃಢವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಕುಸಿಯದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಉತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳೇನಿದೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು
ಏನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿನ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಡೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಮನದ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ತಲುಪಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.